家好，我是 Luke， 我今年要27岁了，然后我是做网页设计，然后我的男朋友是一个韩国人，然后现在交往半年左右。当时是在朋友的聚会上，然后对我来说我是第一次看到他，但是他说他已经在很多地方看到我。他为什么会看过你？因为我会接一些就是表演的工作，GoGo 的工作这样子。然后他就说他有看过我表演，他觉得很可爱。所以他是你的观众，是你的粉丝吗？就是我的观众吧，是观众吗？不是粉丝，我不会觉得我有粉丝，就是大家都是朋友这样。Yeah, exactly. All my friends know that usually when my friends say, who is your type? I already show his Instagram to my friends. Yeah, that's true. 100% true. 真的. He was giving me very shy thing. He was very shy at the stage. But usually if some other gogo did that, I will think, oh, why he's so shy? He's not professional. But at the time, I feel like, oh my God, he's so cute. He's so my type. So I just couldn't take my eyes off him. Yeah. 意思是他追你的咯？算是吗？就是他对我非常的热烈的追求，但是我没有就是敷衍他，我也是很热烈的回复他。我觉得韩国人都蛮浪漫的，像他会就是带我去韩国的那个南山塔，然后他就是那边好像大家都会去锁爱情锁，他就带我去，他说就是过几年之后我们再回去看那个锁这样子。很像韩剧，跟韩国人谈恋爱真的很像是看韩剧。他会非常直接的表达他对你的思念跟想念，然后就是像第一次他来台湾，然后要回去的时候，他还有哭，我就觉得哇，看到男生就是为我哭，我会很就是心脏会跳很快这样子。Taiwanese people more romantic? No, I am romantic. Have you met other Korean boy? 不。No. I am romantic. So only you. Yeah. Only to him. Only to him. Yes. 这听感上你们的语言沟通都没有任何问题吗？是你会韩文吗？还是他会中文呢？我们就是很多语言混杂在一起，中文啊、韩文跟英文。然后，但是因为英文很差，所以我都会用翻译 app， 然后我就打完字之后这样给他看，他说哦，I understand 这样子。你不会觉得在这个情感过程中，透过翻译或什么，会让你觉得有点疲倦，会让你有点觉得困扰吗？就是我就是有这样的烦恼，就觉得总不能一直靠 app 这样子，所以我有计划之后要去韩国读语言学校。Love, love can do anything. Love will overcome anything. I've been studying a little Mandarin, so maybe in the future, I hope we can communicate more easier. But because of him, I decided to coming out on my Instagram, on my SNS account. Because I think my Instagram reflects my happy moment and memorable experience. And right now, he's the most happiest thing in my life. So I wanna show to the world, this is my love. I want to spread my love to the world. But I'm afraid that if my colleagues find out that I'm gay, they will be I got bullied by them, or sometimes they will think about me in a bad way. So I try to find their account and block all of them, so they cannot find us. So the reason why I did that is Korea society, they still have a conservative and bad think about LGBTQ plus. Old people, they still think that we are very naughty, and it spread bad things to the world. They still think like that. So I hope in the future I can do that. I can coming out to my families. I can coming out to my my job colleagues. In the future, I hope that, and I hope the world make me do that. Yeah. With him. How was the feeling? It's very hard to explain. It's like
super happy. It makes me feel like I'm in the main character of the movie. Because I've never done that before with anyone, like holding hands in the public, in the street, like kissing on the street. But it feels like free. I feel very freedom. Yeah, it's very hard to explain, but freedom, very super happy. 谢谢你，谢谢 ，Thank you so much。我也爱你。拜。When I finish, I will tell you. OK 吗？好，拜拜。请问刚刚是结束了你的快乐的视讯电话吗？刚结束，但是他要去上班了，所以要再等一下才有办法。他们现在是早上等于说很长时间不同步我快14个小时，所以我就是减2，所以现在如果是9点的话，那边就是7点。那这样的话会生活有什么样的影响呢？还好就是会常常是我要睡觉的时候他在工作，然后我起床的时候他又要睡觉了。天哪！所以我觉得中间会有大概2-3个小时可以讲话这样子，还可以啦，还行。Oh, this is for me? Yeah. Oh my god, that is so sweet. Kiss. Yay. 想要说 yes 是因为主要是台湾不好拿居留证，如果外国人不好拿居留证，然后加上如果我们要住在一起的话，要么就是他搬过来台湾，要么就是我搬过去墨西哥，只有二选一嘛，对不对？我们是因为想要在一起住在一起而结婚，而不是为了要拿签证而结婚。结婚是真的不一样的感情，但是我觉得同志的情感比较复杂一点。好，我要跟我一个哥们去吃饭，你的老婆是不会担心。可是当你是同性恋的时候，你跟朋友出去一定也是同性恋，他当然会说，那你今天这个出去这个是朋友呢，好朋友呢，还是有时候我放在心里面，我不讲你也不知道。比如说，好，你可能真的喜欢上那个人之后，开始慢慢喜欢那个人之后，那我们是不是就马上要断开？不能再让这件事情再烧下去。你们这过程中有曾经发生过这样？还没发生过。当有一个人真的很适合你的时候，你不会觉得你想要再花更多的时间去走一样的路，然后可能不一定会成功。因为其实我们2-3个月才见一次啊，今天是28天，倒数28天，然后中间如果有看到买什么，我们就会拍说，你们会不会想要这个啊，会不会想要这个？然后在倒数的期间中，你就会开始准备说，我下次见面，我们见到面的时候我们要做什么？比如说我们要录影啊，我们要跳舞啊，我们就会分享在 IG 上说，那我们下次见面我们录这个好不好？就是我们计划的事情其实很多啦，对，就是我跟别人都不会有想要计划这件事情，只有说跟他会想要计划这件事情。Hola. See you. Yeah, welcome to Miami. 他妈的，而且你知道，他妈知道我有在跳 GoGo 嘛？他还问他说，那个 Ted 私底下会不会跳那种 street dance？ 有，废话当然有。然后我讲这个我会哭那你抠一下。其实我跟我哥从小感情一直都不好，我们常常就会打架，一直打架，打到现在都还是不和。但是他后来自从来我家之后，我们出去嘛，他就主动说要不要找你哥出去这样，然后他也主动说要找我哥运动，想要帮我哥减肥这样。因为我哥跟我感情不好，所以我其实想帮他，但是我也做不出这些事情。家庭关系就因为他真的变得好比较多，好蛮多的。我已经33岁了。然后这个关系应该维持20几年，快30年都没有一个结果，都没有变好。但是当他来到你家之后，然后把一切都改变，就会觉得，怎么会有一个人这样子？你看我真的在哭。Hola bebé, chao Kai, te amo muchísimo y tú sabes que te amo, o sea, eres de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida y aunque estemos lejos te siento más cerca cada día y bueno, faltan 27 días para que nos vemos otra vez, pero este año tenemos un paso muy grande que es vivir juntos y pues
hacer todo eso me pone muy nervioso y es algo que para mí me asusta mucho porque pues va a ser un cambio muy grande en mi vida, pero sé que como tú vas a estar ahí conmigo, que va a estar todo bien y te amo. 哎呦，我又想哭。哎、你眼泪真的有流哎、远距离很辛苦哦。我觉得算浪漫啦，我觉得算蛮浪漫的，就是远距离是真的很浪漫，但真的很辛苦，你要有办法自己度过自己一个人的时光。哎，看这个屁股，睡觉都这么好看，我觉得语言不通还是会在一起，但会不会像现在这么久，我们不得而知。对，然后语言问题目前好像很少会遇到。他都在台湾10年了，所以当然没有问题啊。语言是一个工具，所以没有到那么重要。只要是诚心的，就是要跟对方就是想表达自己的想法的话，就是不太会有太大的冲突或者是问题这样子。我自己内心觉得是要多讲，因为有时候某某他的表达跟想法会比较不同，那有时候讲话会比较冲，因为语句的排序本来就不太一样。他上次在车上，然后就有一个女生坐了他的位置，他说：“你有买票吗？”不是，那你是怎么讲？我说，请问一下，这是你的位置吗？这样。但整个语句听起来就是要打架，所以这种方式在沟通，我当然会当下说：“你太凶了。”那一方面是做人情给对方啊，一方面是跟他讲不能这样讲话。那其实，在生活中也有很多类似的讲错话也好，或表达问题，所以我觉得我们两个沟通上都是会用。比较多说出来，尽管会吵架，但还是会说出来。这样，以我例子为主好了，因为我去他们家，去东京他们家的时候，其实他的爸爸都是讲日文或者讲一些英文，但我可能会因为他的耳濡目染去问日文怎么讲，或这一句话的意思是什么，所以就可以简单的开始学习生活化。也许我还不会写。但我会努力想要办法跟他的家人沟通，所以我这边是会去学习看看，就有一种为了想要跟他多更了解或了解他的身边的人而去学习的。应该是说不是那个因为语言的关系，而是就是我跟他有兴趣的东西不一样。所以你觉得这不是跨国恋的问题，这就是两个人目前的兴趣就不一样。像我推坑他的第一部就是《鬼灭之刃》，对他那时候也不太想看，但后来我们也是一起追到现在这样子啦。你有比较理解这个追动漫的过程跟这个乐趣吗？老实说，我比较喜欢看就是纸本的漫画。对啊，所以彼此还是有彼此喜欢不一样的地方，但没关系，我们互相理解。是。你先说你可以还是不可以？这很明确。远距离吗？看期间，如果期间太长，我就没办法。多长不行？一个礼拜3天可能就不行。太快了吧？真的吗？1个礼拜就不行了吗？没有了，应该是说就是超过1个月，可能开始不太。但我觉得你的1个月是指说，像是我跟他刚在一起的时候，因为我还在苗栗的农场工作，所以我1个礼拜只有回来3天，但就是3天可能就陪在他身边，那其他天我就会回到农场工作，然后再加上我前几年我妈生病，所以我回家帮忙工作嘛。但那2个期间加起来就半年而已，他就受不了这样。但他有讲过一句话是，我觉得我后来还会回来，他也是因为这句话。他说，如果你在台北我身边的话，那我干嘛待在台湾不回去日本？因为那时候我刚好就是离职对前一份工作，因为他那时候也不知道什么，就是到底要不要回来台北，还是就是一直都在就是他家那边，因为我在那边可能是没有就是工作的机会。然后他在疫情后的一段时间有回去日本1个月，我觉得我自己蛮适应一个人的生活，所以我们应该会是相反的。他比较不能适应远距离或没有人陪伴，那我能反而比较就是独自相处的感觉。那个时候吗？就每天联系。他会比较希望能知道我的 rundown 或任何在做什么事情。对，我也会自己就是传
个照片，或者是对，性感的照片吗？没有就很生活的，什么对对对，去哪里这样，看到什么？哎呦，都看光光了。我们其实最近有想到一个，就是也不是想到，他妈妈有传了一个讯息给我们，有一户房子在他们家附近在出售，然后价格很便宜，然后有问我们要不要买，然后我们可以先租出去，然后之后再进去住这样。其实我们两个都有一直在考虑说，如果真的要买房，我们还是会买在东京，类似这样子。那这样子反而是有两边都可以跑了。但他感觉生活支出就又多了一笔。对，对呀，我平常不太会花钱，所以还好。他最主要支出可能就像是出去玩、吃东西，但我又都是我煮，然后再加上就是一个礼拜有5天都是我煮，他的中餐也是我煮，所以几乎都只有6日在花费，然后出去玩才有花费，所以就这样。他就是那种就是我要宝可梦卡，我要什么相机，我要滑板，我要什么。我会蛮喜欢买玩具跟买其他东西。对，那你能接受吗？我有跟你讲过这件事吗？不知道，就是我去标来的娃娃，然后你应该知道他是谁，而且你知道他超级贵。不知道，你不知道，你没有跟我讲破吧？那你知道这是多少钱？我知道那个什么那个反击兔要7、8千，而且有2只。这个便宜还是3000多块，还有这些啦，还有像是什么，对啊，这只也是1000多块，现在卖1000多块，其他都还好，就是不要超过自己的收入。是会控制在内，因为自己赚的钱，所以但我就是看自己。我有给他一个保证，我买的东西是会有价值，涨也好，或者是会有我可以转售的机会啦。我才刚把它卖出去哦，那张要3600块钱。你现在看他的眼神，我不敢看。他刚刚看你小时候，你一脸你在放屁。其实我蛮常在想说我现在26岁，我30岁会怎么样，35岁会怎么样？然后我比较计划型的人格，我当然会希望说，我在30岁前可以结婚，硕士要毕业，然后也包含希望你有机会也可以回到母公司工作，然后我们可以一起赚更多的钱。现在生活很好，但也许可以过上每天都可以吃甜甜圈的生活。然后他最喜欢的东西就是 Mr. Donut， 因为曾经想要吃 Mr. Donut， 所以在 Mr. Donut 工作，然后吃报备吃得很开心。所以现在生活很棒，但也许未来会更好，对吧？好，回答完了。谢谢二位，谢谢。对啊，就是现在生活很棒。拜。好，我们的刚好到这边，跨国恋到这边告一个段落了。再次感谢最低赞助甲板日志去录制这个节目内容，然后希望大家都喜欢这一系列。这是我们第一次尝试影像，然后虽然我眼睛有点红，也很红，算红吗？还蛮红的。我可以说是感动，不是过敏。很谢谢你们，谢谢。不会，谢谢迪克，谢谢甲板日志，拜拜。彼は結婚生活を長続きさせるには自己中をやめることが必要だと考えました。また結婚生活というのは一冊の本であり、その第1章はポエム、残りは簡素な散文で書